नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे श्री कमलाकांत महांतीଙ୍କ लिखित गल्प संकलन सारांश एथुरु उद्धृत गल्प अपराह्नर सुर। बेल 3टा सरिकी टेलीफोन बाजी उठिला। अप्रत्याशित भावरे ए अबेଳରେ सेपटरू कथा होउथिला जयंत। से एबे मझिरे मझिरे कलिकता आसुछि। 4 मास तळे ता झियो बाहा होइछि टालीगंज अंचଳରେ। ता जामातार देह सामान्य खराब होइछि। सेथिपाई बाप घरको जाइथिबा झियोको नेई से आसिछि कलिकता। झियोको শ্বশুର घरे छाड़ी से आजि जगन्नाथ एक्सप्रेस धरिब। एबे सकाळुआ कॉलेज, काली ताकू क्लास नेबाकू पड़िब। बड़ कथा होछि तार प्रमोशन। काली से संबंधी कागजपत्र पठाजिब डीपीआई ऑफिस को। कॉलेज रे तार उपस्थिति निहाती दरकार। तेणु आज फेरी जावा छड़ा आउ अन्य उपाय नहीं। तेबे टालीगंजरू हावड़ा स्टेशन जिबा बाटरे अंतत अध घंटा पाई मो घर को आसबाकू ताकू जोर करी कहिली। गाड़ी तो संध्या 6टा बेले से ठीक समय स्टेशन रे पहुँचब ए प्रतिश्रुति पाइबा परे मो पाखक आसबाकू राजी हैला एवं 4टा बाजिबा आगरू आसी पहुँचीगला। जयंत आसवा संगे संगे ता सांगरे बसंतर उत्ताला पवन परी मन भीतर को पशि आसी रंगीन अतीत मने हुए सते जेमती स्वर्गर अपरूपा परिटीए ता डेणारे मुक्तार काकर छिंची ता आखिरे 7 समुद्रर नीलिमा खुंदी नहीं धीरे धीरे अवतरण करुछि हृदयर वर्णाढ्य राजप्रसादरे। एक स्वप्निल अनुभूति। जेते धूसर हेले अतीत सबुबले अखंड यौवना। मने मने अतीत को एमती गोटे थिओरी रे पकेबाकू चेष्टा करुथुबा बेले जयंत कहिला, ठिकणा जणा थिले भी कलिकता सहर रे घर खोजी पाइबा सहज नुहे। मो घर को आगरू 2 थर आसिबा परे एथर ताकू घर पाइबा पाई एपट सेपट बुलिबाकू पड़िछि। मु कहिली ठिकणा होची थिओरीटीए, ताको प्राक्टिकाल रूप देवाकू टिके तो कसरत करिबाकू पड़िबो। इकोनॉमिक्स रो अध्यापक जयंत चा कप ओ ओठ मध्यरे थिबा शून्य स्थानर गुरुत्व बुझुवा बळी थिओरी ओ प्राक्टिकाल मध्यरे थिबा किटिमिटिया व्यवधान को ठीक बुझे। मोरुके हसी से कहिला, जीवनर अधारू बेसी आमे काटी सारलेणी। ए पर्यंत जीवन को नहीं अपर्याप्त थिओरी बाढ़ीगले सिना जीवनर वास्तवता को आमे बुझिलिया बा केते। बुझिली जयंत बोध हुए मते मने पकाई दउछि 25 वर्ष तले रेभेन्सा कॉलेज रो कोलाहलमय परिवेश रो तारुण्यर कानभास उपरे सुनेली तुळीरे आमे आंकिथिबा अखंड सुनेली भविष्यतर आलेख्य। 4 शताब्दी तले अंका भविष्यतर से सुनेली रूप एबे एते फिका पड़ीगलाणी जे जेते निरेखे अनेले भी ठीक बुझी होनी कौन थिला से कानभासर रूप। समय सबु दुख को भूले दिए, समय भी भूले दिए सबु स्वप्न को। अतीत सह वर्तमान को संजोग करी मने मने गोटे थिओरी तैयारी कली। आखि बुझी दार्शनिकर गांभीर्य नहीं धीरे धीरे कहली, अतीत गोटे सुंदर मन फुलाणिया जह्न राति भली। जह्न एवं जह्न को घेरी रहिथिबा असंख्य नक्षत्र सबु गोटे गोटे स्वप्न। मध्यरात्रिरू सकाळ पर्यंत एमती अनेक स्वप्न निर्द्वंद्वरे देखा जाई पारे, किंतु सूर्य उइला मात्रे से सबु स्वप्न हजि जाती। सूर्यालोकरे स्वप्न सबु मिले जाती घासरे मुक्ता भली झटकुथिबा काकर बिंदु भली। जयंत मो आड़ को सीधा अनैला। से बोध हुए मो थिओरी रे आउ किछि जोड़ी थांता बा यौवन ओ स्वप्न को नहीं करि थांता किछि साइको एनालिसिस। बीए पढ़िला बेले से साइकोलॉजी पढ़िछि। फ्रॉयड एवं तांको साहित्य उपरे तार प्रवेश किछि कम नुहे। ताकू किछि कहिबाको सुजोग न देई मो कथार सुअ धरिली। देख, आज तो झियो बाहा हो गलाणी, आ किछि दिन परे तू हेबु जेजे बापा ग्रांडफादर। अथच कह तो देखी आमे केबे झियो बाहा देई
ଜେଜେବାପା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କି? ବନ୍ଧୁ, ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍ର ଏହି ଦିଗଟି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଜହ୍ନରେ ଯେଉଁ କଳାଦାଗ ଥାଏ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ କଳାଦାଗ ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ। କାଁ ଭାଁ କେମିତି ଚାକିରି ଜୀବନରେ ପ୍ରମୋସନ୍ଟା ମିଳେ, ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାରୁ ବି 2 ପଇସା ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ। ତାରୁଣ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବତା, ନା କ'ଣ? କିଛି ସମୟ ମୌନ ରହି ଜୟନ୍ତ କହିଲା, ହୁଏତ ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ କଥା ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ କରୁଛୁ ବାସ୍ତବତାର ସାମ୍ନା। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ? ତେବେ କେବେ କେବେ 2 ପଇସା ବେଶୀ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଟିକେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ଅଥବା ପ୍ରମୋସନ୍ଟିଏ, ଏସବୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସୁଖୀ ଝଡ଼ି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଗୃହିଣୀ ଚା ଦେଇଗଲେ। ଜୟନ୍ତ କହିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସାନ ଝିଅ ଏତିକି ବେଳେ ଆସି ତା ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଜୟନ୍ତ ତାକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, ଏମାନେ ହେଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଏମାନେ ତାକୁ ସାକାର କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଉଠିଗଲେ। ମୁଁ ଓଠ ଚାପି ହସିଲି। ହଠାତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପକାଇଲି ସ୍ୱପ୍ନର 2-3ଟି ଜଣାଶୁଣା ଦିଗକୁ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଦେଶ ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ। ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ମହାପୁରୁଷ। ଆଉ କେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ନିଜକୁ ଗୌରବ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ହୋଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ଗୌରବରେ ଏମାନେ ରୀତିମତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ହୁଏତ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ। ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ହିଁ ବକାଣିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ସ୍ୱପ୍ନର ବଳୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଭଳି ଡାଇହାର୍ଡ଼ ଆଶାବାଦୀ। ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଅସରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନିଳ। ମୋତେ ନୀରବ ଦେଖି ଜୟନ୍ତ କହିଲା, ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ବାଗ ବାଇଶ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କିଛି ମାପକାଠି ନାହିଁ। ଯିଏ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଧରାଧରି କରି ପାରିଲା, ସିଏ ତା ପସନ୍ଦ ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇପାରେ। 1-2ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ନିଃସଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାପକଟି ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନ ଭରସା। ଜୟନ୍ତ ଯାହା କହୁଥିଲା ତାହା ଆଜିର ବାସ୍ତବତା। କିନ୍ତୁ ଏ ବାସ୍ତବତା କୌଣସି ନୀତି ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ। କହିଲି, ଜୟୀ, ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ଦେଇ ଯଦି ସଂସାର ଚାଲନ୍ତା ସେଥିରେ କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ତୋ ଅମାନିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି କିଛି ନୀତି ନିୟମର ହିସାବ ରଖେ ନା, ଇଏ ଠିକ୍ ସେମିତି। ହାତ ଘଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ ଜୟନ୍ତ ଦେଖିଲା 4:30 ବାଜିଗଲାଣି। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା 2ଟା ସନ୍ଦେଶ ଖାଉ ଖାଉ ସେ ଉଠିଲା। ହାଓଡ଼ା ଯିବାକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ହଉ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଟେଲିଫୋନ୍ କରିବୁ, ନହେଲେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେବୁ। ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ପରେ ଜୟନ୍ତର ଚିଠି ପାଇଲି। ସେ ଲେଖିଥିଲା, ଶୁଣି ଖୁସି ହେବୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛି। UGCର ରିଡର ସ୍କେଲ୍ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେବେ ଘରେ ରହି କଲେଜରେ ଚାକିରି କରିପାରିବ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ବଦଳି ହେବ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କେତେଟା ବର୍ଷ ଚାକିରି ରହିଲା ଯେ? ବର୍ଷ 10ଟା କଟିଗଲେ ଗଲା। ଏରିୟର ଟଙ୍କା ଯାହା GPFରେ ଜମା ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର ଉଠିଯିବ। ପୁଅ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ। ଏବେ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ କେଉଁଠୁ ବୁଲି ଆସିବି।
କଲିକତା ନୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଫେର୍ କେବେ କଲିକତା ଗଲେ ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଚିଠିରେ ତା'ର ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ବୁଝି ହେଉଥିଲା। ତା ସାଫଲ୍ୟ ପାଇଁ ମନେ ମନେ ତାକୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଜୟୀ, ତୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସମୟ ତା ବାଟରେ ଗତି କରୁଛି। କେତେବେଳେ ପଛରୁ ଆସି ଆମ ସାଇକେଲକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ପେଲି ନେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଆଗରୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମକୁ ପେଡ଼ାଲ ମାରି ମାରି ବେଦମ୍। ଏଇ ମର୍ମରେ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖିବି ଭାବି ତା ଲଫାପାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଟରେ ପୂରେଇଲି।